गुड इवनिंग। एकाउंट में पहला भाग में चैप्टर नंबर 8 खास आमनोंधनी चर्चा करता था। पहला भाग में चैप्टर नंबर 8 खास आमनोंध। सौथी पहला शुरुआतनी आमनोंध लखी आपणे। शुरुआतनी आमनोंध में आपणे कीधुं के रोकड़ अने बेंकनी नहीं आपवानी, बाकी आपणे जे आपी छे ए प्रमाणे आपवानी थाय। पछी लेणी हुंडी अने देवी हुंडीनी आमनोंध आपवानी हती, एनी माटे मैं तमने लखावडाव्युं हतुं। याद आवतुं होय तो कंईक आवुं आपणे लख्युं हतुं के आपणे लखेली लेणी हुंडी अने देवी हुंडी माटेनी वात हती के जो आपणे लखेली हशे, आपणे एटले कोण? मालिक। जो एने लखेली हशे अथवा तो सामा पक्षकारे स्वीकारेली आपणी माटे शुं गणाय? लेणी हुंडी गणाय। आपणे स्वीकारी होय, आपणे स्वीकारेली होय अथवा सामा पक्षकारे लखेली होय तो ये अपनी माटे शुं गणाय? देवी हुंडी। लेणी हुंडी हमेशा शुं होय? उधार। देवी हुंडी शुं होय? जमा। आमां लेणी हुंडी उधार थाय ने व्यक्तिनुं नाम जमा थाय, आमां व्यक्तिनुं नाम उधार थाय ने देवी हुंडी जमा थाय। पछी आपणे वात कही हती कि भाई लेणी हुंडी वेचाण शेरो थाय। लेणी हुंडी ज्यारे वेचाण शेरो करो छो त्यारे लेणी हुंडी शुं थई जाय छे? जमा थई जाय। बराबर। त्रीजो पॉइंट आपणे एक आवो लख्यो हतो के लेणी हुंडी वेचाण शेरो थाय, वेचाण शेरो करवामां आवे त्यारे लेणी हुंडी जमा अने व्यक्तिनुं नाम उधार थाय छे। बराबर। हवे खरीद परत अने वेचाण परत माटे जो बात करी तो आपणे कोईने माल परत करी छी, आपणे कोईने माल परत करी, आपणे कोईने माल परत करी तो ये आपणी माटे खरीद परत गणाय। आपणे कोईने माल पाछो आपी तो ये आपणी माटे शुं गणाय? खरीद परत। एम कहूँ रमेश ने माल परत कर्यो, तो रमेश ने माल परत कर्यो तो रमेश ने आपणे माल परत करी तो ये आपणी माटे शुं गणाय? खरीद परत। अने खरीद परत जमा होय। खरीद परत हमेशा शुं होय? जमा होय। आपणने कोई माल परत करे छे, राहुले माल परत कर्यो, ए आवे राहुले माल परत कर्यो तो राहुले आपणने माल परत कर्यो तो आपणी माटे वेचाण परत थाय। एटले खरीद परत माटे एटલું याद राखવું કે जनरली शब्द ने होय छे। बराबर। अजय ने माल परत कर्यो, महेश ने माल परत कर्यो, आवुं होय तो ए शुं होय? खरीद परत। एटले के खरीद माल परत। अने खरीद माल परत जे छे ई जमा होय। खरीद माल परत शुं होय? जमा। अने वेचाण माल परत जे छे, वेचाण माल परत ए शुं होय? उधार होय। हाँ, आमां जनरली शब्द ने आवे ने आमां जनरली शब्द कयो आवे? ए। आटली वस्तु जे छे ई दाखला नंबर मैं तमने कीधुं हतुं के दाखला नंबर 5 मां एक नोंध करीने लखी लेवी एटले दाखला नंबर 5 जे छे स्वाध्यायनो ए तमने गणवामां सरळता रहेशे। बराबर। एना माटे आटली वस्तु तमने कीधी हती, आटली लखी लेवानी। हवे आपणे दाखलानी शरूआत करशुं। बराबर। हवे जो दाखलो जो तो गुजरात स्टोर्स लेणी हुंडी नोंध, देवी हुंडी नोंध तथा माल परतना नोंध माटे अलग पेटा नोंध राखती नथी, माटे नीचेना व्यवहारोनी नोंध तेमनी खास आमनोंधमां करो। तारीख आपी नहीं एटले आपणुं उपरनुं हेडिंग जे छे केवुं आवशे आमनोंधमां?
અહીંયા આપણે એવી રીતે લખીએ કે શ્રી ગુજરાત સ્ટોર્સના ચોપડે, કયો મહિનો છે એ ખબર નથી, ચોપડે ખાલી આપણે શું આવશે, ખાસ આમનોંધ. ઓલામાં ખાલી આમનોંધ લખતા હતા, એની જગ્યાએ શબ્દ કયો આવી જાય, ખાસ આમનોંધ. કયા ખાના આવશે? એક ખાનું તારીખ, બીજું ખાનું વિગત, ત્રીજું ખાનું ખાપા, ઉધાર અને જમા. બરાબર, આ જે રેગ્યુલર આપણે ખાના પાડી છીએ જ. પહેલો વ્યવહાર છે, પહેલો વ્યવહાર. પહેલા વ્યવહારમાં એવું કીધું છે કે રમણીકે આપણને ચૂકવવાના 8,000ના બદલામાં હુંડી સ્વીકારીને પરત કરી. આપણે કોણ છીએ? આપણે કોણ છીએ પહેલાં એ વિચારો. આપણે કોણ છીએ? ગુજરાત સ્ટોર. તો રમણીકે આપણને ચૂકવવાના હતા 8,000, એના બદલામાં હુંડી સ્વીકારીને પરત કરી. તો કોણે સ્વીકારી? રમણીકે. અને રમણીક કોણ છે? સામા પક્ષકાર. રમણીક કોણ છે? સામા પક્ષકાર. તો સામા પક્ષકારે સ્વીકારી એટલે આપણે લખેલી અથવા તો સામા પક્ષકારે સ્વીકારેલી હોય એ આપણી માટે શું બને? લેણી ઊંડી. અને લેણી ઊંડી શું થાય? ઉધાર. તો આખી આમનોંધ શું બને આપણી? લેણી ઊંડી ખાતે ઉધાર. કેટલા રૂપિયા થશે? કેટલાની ઊંડી છે? 8,000. તો લેણી ઊંડી ખાતે ઉધાર 8,000 તે રમણીક ખાતે 8,000. બાબત જે શું આવશે? રમણીકે લેણી ઊંડી અથવા હુંડી સ્વીકારીને પરત કરી તેના. આપણો પહેલી બની ગઈ. બીજી, વિજયની લખેલી 3,000ની દેવી હુંડી સ્વીકારીને પરત કરી. વિજયની લખેલી એટલે તરત મગજમાં હોય આપણે વિજયી. આપણે કોણ છીએ? ગુજરાત સ્ટોર. તો વિજયની લખેલી એટલે સામા પક્ષકારે લખેલી. કોણે લખેલી? સામા પક્ષકાર. સામા પક્ષકારે લખેલી હોય અથવા તો આપણે સ્વીકારેલી હોય આપણી માટે શું બને? દેવી ઊંડી. દેવી ઊંડી શું થાય? જમા. તો વિજય શું થઈ જાય? ઉધાર. આમનોંધ શું બની જાય તમારી? બીજી આમનોંધ શું બને? વિજય ખાતે ઉધાર. વિજય ખાતે ઉધાર. કારણ કે વિજય એ લખેલી છે. વિજય એટલે સામા પક્ષકાર અને સામા પક્ષકારે લખેલી એટલે આપણી માટે શું બને? દેવી ઊંડી. કેટલા રૂપિયા છે? 3,000. તો વિજય ખાતે ઉધાર 3,000 તે દેવી હુંડી ખાતે 3,000. બાબત જે વિજયે લખેલી હુંડી સ્વીકારીને પરત કરી તેના. ખ્યાલ આવી ગયો બેમાં? આ લેણી ઊંડી છે એ કોને સ્વીકારી હતી? સામા પક્ષકારે. આ સામા પક્ષકારે લખેલી છે. બરાબર. એના પછી ત્રીજો વ્યવહાર, રમણીકની લેણી ઊંડી રમેશને વેચાણ શેરો કરી દીધી. રમણીકની લેણી ઊંડી હતી, ત્યાં તો કામ પૂરું થઈ ગયું. આ રમણીકની જે લેણી ઊંડી હતી એ રમેશે વેચાણ શેરો કરી. તમને ત્રીજી લીટીમાં લખાવ્યું હતું લેણી ઊંડી વેચાણ શેરો થાય એટલે લેણી ઊંડી શું થઈ જાય? જમા. અને કોને વેચાણ શેરો આપણે કરી? રમેશને. તો આખી આમનોંધ શું થઈ જશે? રમેશ ખાતે ઉધાર. શું આમનોંધ થઈ જાય? રમેશ ખાતે ઉધાર. કેટલા રૂપિયાની ઊંડી હતી? 8,000. તો રમેશ ખાતે ઉધાર 8,000 તે લેણી ઊંડી ખાતે 8,000. બાબત જે રમેશની હુંડી રમણીકની હુંડી
રમેશને વેચાણ શેરો કરી તેના થઈ ગઈ 3 આમ નોંધ આપણી. ચોથી 3000નો માલ પરેશે આપણને પરત કર્યો. શાંતિથી વિચારજો. ચોથું 3000નો માલ પરેશે આપણને પરત કર્યો. 3000નો માલ પરેશે આપણને પરત કર્યો. તો પરેશ આપણને પરત કરે. પરેશે એ એટલે વેચાણ પરત. વેચાણ પરત શું હોય? ઉધાર. આ મગજમાં બેસી જાય ને તો સીધી આમ નોંધ બની જાય. પરેશે આપણને માલ પરત. અને તમે કાયદેસર જે આપણે શીખતા હતા એવી રીતે શીખો તો માલ આવે તે ઉધાર. પરેશે આપણને માલ પરત કર્યો તો આપણી પાસે માલ આવ્યો, આવે તે ઉધાર. માલ આવે છે વેચાણ પરત ખાતે. એક તો ઉધારમાં કોણ આપનાર છે? માલ આપનાર કોણ છે? પરેશ. તો તે પરેશ ખાતે એમ વિચારો તો પણ વાંધો નથી, પણ આમ નોંધ સાચી પડવી જોઈ. બરાબર. વેચાણ પરત થયું. વેચાણ પરત શું થઈ જશે? ઉધાર. અને પરેશ જમા. તો આખી આમ નોંધ શું બને આપણી? વેચાણ માલ પરત ખાતે ઉધાર. કેટલા રૂપિયા? કેટલાનો માલ પરત કર્યો પરેશે આપણને? 3000. તો વેચાણ માલ પરત ખાતે ઉધાર 3000 તે પરેશ ખાતે 3000. બાબત જે પરેશે માલ પરત કર્યો તેના. થઈ ગયું. 5મી આમ નોંધ. મહેન્દ્રને 1500નો માલ પરત મોકલાવ્યો. મહેન્દ્રને પરત મોકલાવ્યો. મહેન્દ્રને પરત મોકલાવ્યો એટલે શું થાય? આપણે મોકલાવ્યો એટલે આપણી પાસેથી માલ જાય તો જમા. ખરીદ પરત ખાતે જમા. અને કોને મોકલાવ્યો આપણે? મહેન્દ્રને. તો આખી આમ નોંધ શું બને? આનેથી વિરુદ્ધ. મહેન્દ્ર ખાતે ઉધાર. મહેન્દ્ર ખાતે ઉધાર. કેટલા રૂપિયાનો માલ છે? મહેન્દ્ર ખાતે ઉધાર 1500. મહેન્દ્ર ખાતે ઉધાર 1500 તે ખરીદ માલ પરત ખાતે 1500. બાબત જે મહેન્દ્રને માલ પરત કર્યો તેના. આનો શું કરી નાખીએ આપણે? ટોટલ કુલ સરવાળો કેટલો થશે? 8 દુ 16, 16 ને 3 19, 19 3 22, 22 ને 1 23,500, 23,500 રૂપિયા. ગણી લો. દાખલા નંબર 5. જો આના જેવું એક ઉદાહરણ નંબર 1 છે. ઉદાહરણ નંબર 1 આના જેવું છે. એ તમારે ગણવાનું છે. ન ફાવે તો પછી મને કહેજો. સેમ ટુ સેમ આ જ વસ્તુ છે, કોઈ ચેન્જ નથી. આની આ જ વસ્તુ છે, લખવાની છે. આમ નોંધ આની આ જ આવે છે, એટલે તમારી રીતે ગણ નાખજો. ઉદાહરણ નંબર 1. હવે દાખલા નંબર 6 માટે વાત કરી. દાખલા નંબર 6 માટે તો ખાસ કરીને એમાં કોઈ પણ રીતે ધંધામાંથી માલ જાય, કોઈ પણ રીતે ધંધામાંથી માલ જાય તો ખરીદ ખાતું જમા થાય છે. બરાબર. આપણે આમ નોંધની અંદર શીખી ગયા કે અંગત વપરાશથી માલ જાય. જો આટલી રીતે ધંધામાંથી માલ જાય ને તો ખરીદ ખાતું જમા થાય. પહેલાં નહોતું થતું. પહેલાં જે છે એમાં કોઈ પણ રીતે ગયેલ માલ એવું લખતા હતા.
પછી ICAI જે છે એને સુધારો કરાવી અને હવે ખરીદ ખાતું આપણે જમા કરી છે. કઈ રીતે માલ જાય તો ખરીદ ખાતું જમા થાય? એક, ઉપાડથી માલ જાય, ધર્માદાથી જાય, આગમાં માલ બળી જાય, ચોરાઈ જાય, બરાબર. કોઈ નમૂના તરીકે મફત માલ તમે આપો છો, જાહેરાતમાં માલ આપો છો, તો આવા દરેક કામ જે છે એમાં માલ જાય, બરાબર, તો એમાં ખરીદ ખાતું જમા થાય. દાખલા તરીકે એક ઉદાહરણ આપું તો ₹4,000નો માલ ધર્માદામાં આપ્યો. સમજો હું બોલું એવું, ₹4,000નો માલ ધર્માદામાં આપ્યો. આની આમ નોંધ શું થાય? કોઈના મગજમાં બેહતી હોય તો, ₹4,000નો માલ ધર્માદામાં આપ્યો. આમ નોંધ ભણેલા છો એટલે ખ્યાલ હશે. ધર્માદામાં આપ્યો એટલે ધર્માદો શું છે? ખર્ચ છે. ધર્માદા ખાતે ઉધાર. ધંધામાંથી માલ જાય છે તો ખરીદ ખાતું જમા, તો તે ખરીદ ખાતે આવી આમ નોંધ બને. પછી ₹5,000નો માલ ₹5,000નો માલ અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયા. ₹5,000નો માલ અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયા. આની શું આમ નોંધ થાય? ₹5,000નો માલ અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયા. આની આમ નોંધ બનાવી તો અંગત વપરાશ એટલે શું થાય? ઉપાડ. ઉપાડ ખાતે ઉધાર, તે ખરીદ ખાતે. ઉપાડથી જાય, રિપીટ કરું છું, ઉપાડથી જાય, આગમાં બળી જાય, માલ ચોરાઈ જાય, ધર્માદામાં આપો, જાહેરાતમાં આપો, બરાબર, મફત નમૂના તરીકે વહેંચો, આવી કોઈ પણ રીતે જો ધંધામાંથી માલ જાય તો ખરીદ ખાતું જે છે એ શું થઈ જાય? જમા. આખી આમ નોંધ કેવી રીતે વિચારવાની? ધર્માદામાં માલ આપો તો ધર્માદા ખાતે ઉધાર, તે ખરીદ ખાતે. અંગત વપરાશ માટે લઈ જાય, અંગત વપરાશ માટે, તો ઉપાડ ખાતે ઉધાર, તે ખરીદ ખાતે. આગમાં માલ બળી જાય, આગમાં માલ બળી જાય, આગથી નુકસાન ખાતે ઉધાર, તે ખરીદ ખાતે. માલ ચોરાઈ જાય તો ચોરીથી નુકસાન ખાતે ઉધાર, તે ખરીદ ખાતે. તો ઉપાડથી લઈ જાઓ, ધર્માદામાં જાય, માલ ચોરાઈ જાય, અંગત વપરાશ માટે આવે, મફત નમૂના તરીકે આવે, એવું કોઈ પણ હોય તો ખરીદ ખાતું શું થાય? જમા. કોઈ કહીએ કે ખરીદ ખાતું જમા શું કામ થાય? કોઈના મગજમાં એવો પ્રશ્ન આવ્યો? ખરીદી કરવાથી તો માલ આવે, તો ખરીદ ખાતું કેમ જમા કરી છે? કોઈ પણ રીતે ધંધામાંથી માલ જાય તો ખરીદ ખાતું જમા શું કામ થાય? કોઈના મગજમાં એવો પ્રશ્ન આવ્યો? ખરીદ ખાતું કેમ જમા થાય? ખરીદ ખાતું જ તે. તો જો એક સિમ્પલ લોજિક સમજાવી દઉં, કારણ કે આ પ્રશ્ન જે છે ને એ તમે જ્યારે પણ કોલેજ લેવલે જતા હોય ભણવા, અથવા થોડુંક તમને એકાઉન્ટનું નોલેજ આવી જાય ત્યારે તમને એ પ્રશ્ન થાય, સાહેબ ધંધામાંથી માલ જાય, માલ આવે તો એને ખરીદી કહેવાય, માલ જાય છે તો ખરીદ ખાતું કેમ જમા કરી છે? તો એની પાછળનું એક ICAI જે છે, બરાબર, એને આખું લોજિક આપ્યું છે કે ધંધાની અંદર બે કિંમત હોય હંમેશા માલની. એક માલ આવે ને પરચેસ કિંમત, બરાબર, જે માલ ખરીદી છે એની કિંમત, અને એક માલ વેચી છે એની કિંમત. માલ વેચી છે એની કિંમત બધાને ખબર હોય, પણ માલ કેટલા રૂપિયામાં પડે છે એની કિંમત કોઈને ખબર હોતી નથી. બીજી એક વસ્તુ તમને સમજાવું. દાખલા તરીકે મારે એક શોરૂમ છે, આમાં 5 બાઇક હતા. કેટલા બાઇક હતા? 5. આની વેચાણ કિંમત, અને બાઇક વેચવા જાઉં તો એક બાઇક જે છે ને 1 લાખ રૂપિયામાં હું વેચું છું. કેટલા રૂપિયામાં વેચું છું? એક બાઇક 1 લાખ રૂપિયામાં એક બાઇક વેચું. તો 5 બાઇકની કિંમત કેટલી થઈ? 5 લાખ રૂપિયા. પણ ક્યારે? માલ વેચાય ત્યારે. આમાં મારો નફો એડ હોય ને. દાખલા તરીકે લાખ રૂપિયામાં વેચું છું, બરાબર, 5 લાખના બાઇક છે, પણ એ બાઇક મને પડે છે 4 લાખમાં. 5 બાઇક કેટલા રૂપિયામાં પડ્યા? 4 લાખ રૂપિયામાં પડ્યા. જો સમજો થોડીક વાર, મગજ જેને વાપરવો હોય એની માટેની વાત છે. શોરૂમ છે એમાં 5 લાખના બાઇક પડ્યા છે, પણ 5 લાખ કઈ કિંમતના? જે જો વેચાઈ જાય તો કેટલી કિંમત? 5 લાખ. ન વેચાય તો મને કેટલા રૂપિયામાં પડ્યા છે? 4 લાખ. 4 લાખ રૂપિયામાં પડ્યા છે. 5 બાઇક વેચાઈ જાય તો મને 5 લાખ આવે. હવે દાખલા તરીકે આ શોરૂમમાં આગ લાગી ગઈ, 5 લાખના બાઇક જે છે
બરાબર, એ હાવ એનું કંઈ હવે આવે એવું રહ્યું નહીં. આપણે વીમો ઉતરાવેલો હતો, વીમો શું કરેલો હતો? ઉતરાવેલો હતો. તો મને વીમા કંપનીવાળા 5 લાખ રૂપિયા આપે કે 4 લાખ રૂપિયા આપશે? મારી વેચાણ કિંમત આપશે કે મને પડી હતી કિંમત આપે? જો વેચાણ કિંમત આપતા હોય ને તો બધા વ્યક્તિ શું કરે? એક મોટો શોરૂમ રાખે, એમાં 4 લાખના બાઇક લાવીને મૂકી દે અને એને આગ દઈ દે, હરગાઈ દે. આપણે તો વેચાણ કિંમત મળે જ છે ને કંપનીમાંથી. કોઈ દિવસ કંપની વેચાણ કિંમત આપે નહીં. કઈ કિંમત પૈસા આપે? તમને પડ્યા હતા કેટલા? નફો ન આપે કોઈ દી વીમા કંપની. જીવન વીમો ભણતા હોય તો ખ્યાલ હોય તમને, બીએમાં ને એમાં યાદ છે ને, વીમો આવે માલનો વીમો, તો એમાં હંમેશા કઈ કિંમત હોય? મૂળ કિંમત. આ ખરીદ કિંમત કહેવાય. આ કઈ કહેવાય? ખરીદ કિંમત. એટલે ડાયરેક્ટ આ ખરીદ ખાતું જે છે ને, ખરીદ ખાતું, એ એવું દર્શાવવામાં આવે કે આટલી ખરીદી ઓછી થઈ ગઈ. માલ આવે એટલે ખરીદ ખાતું ઉધાર, અને ખરીદીને ઓછી કરવી હોય તેને શું કરવી પડે? જમા કરવી પડે. એટલે એવું માનવામાં આવે કે આ 5 બાઇક આપણી પાસે આવ્યા જ નહોતા, એટલી ખરીદી શું કરી દેવાની આપણી? ઓછી. ખરીદીને ઓછી કરવા માટે થઈને ખરીદ ખાતું શું કરવામાં આવે? જમા. બીજું કહું, તમે જ્યારે ધંધામાંથી માલ લઈ જાઓ ઘર માટે, અંગત વપરાશ માટે, તો એમાં ક્યારેય તમે વેચાણ કિંમત ન લો. તમારા ઘરે માલ લઈ જવાનો હોય તો એની અંદર તમે કઈ કિંમતે લઈ જાઓ માલ? હું દાખલા તરીકે હું જ છું, બરાબર, કપડાં જે છે, કપડાં વેચતો હોય તો શર્ટ માર્કેટમાં 500 રૂપિયાનો વેચતો હોય, તો મારા ઘરે મારે પહેરવા માટે શર્ટ લઈ જાઉં તો એની કિંમત 500 ગણું? એ તો મને જેટલામાં પડ્યું એટલી જ ગણું ને. એટલે અંગત વપરાશ માટે માલ જાય તો પણ ખરીદ ખાતું આવે. ધર્માદામાં માલ આપવું એમાં પણ નફો નથી હોતો, બરાબર. તો અંગત વપરાશ માટે આવે, ધર્માદામાં આવે, માલ ચોરાઈ જાય, બરાબર, આગમાં બળી જાય, વરસાદમાં થાય, એવું કોઈ પણ નુકસાન થાય ત્યારે ખરીદ ખાતું શું થઈ જાય? જમા થાય. આટલું મગજમાં બેહાડી રાખો એટલે આમનો બધી પૂરી થઈ જાય. ખ્યાલ આવ્યો? જોવી એના પછીનો દાખલો, દાખલા નંબર 6. લોજિક હતું, સમજાય એની માટે બહુ સારી વાત છે. ન સમજાણું હોય તો કંઈ નુકસાન નથી આપણને બહુ જાજુ. CS કે આગળ કરવું હોય તો થોડુંક આ લોજિક હોય તો કામ લાગે એવું. દાખલા નંબર 6 છે. કોના ચોપડે બનાવવાની છે? તો નીચેના વ્યવહારોની શ્રી રાકેશ પટેલની ખાસ આમનોંધમાં લખો. રાકેશ પટેલની ખાસ આમનોંધ છે તો દાખલા નંબર 6 શ્રી રાકેશ પટેલની ખાસ આમનોંધ. હમણાં જે ખાના પાડ્યા હતા એ જ ખાના આપણે પાડવાના છે. પાડી દઈ તો પહેલું ખાનું તારીખ, બીજું ખાનું વિગત, ત્રીજું ખાનું ખાપા, પછી ઉધાર અને જમા. પહેલો વ્યવહાર છે. પહેલો વ્યવહાર વાંચી. ₹5000નો માલ અનાથ આશ્રમમાં આપ્યો. અનાથ આશ્રમમાં આપ્યો એટલે એને ધર્માદો કહેવાય. 5000નો માલ અનાથ આશ્રમ એટલે કે ધર્માદામાં આપ્યો. શું થાય? 5000નો માલ ધર્માદામાં આપ્યો. હમણાં જ હું બોલ્યો, અનાથ આશ્રમમાં આપ્યો એટલે ધર્માદામાં. તો 5000નો માલ ધર્માદામાં આપ્યો. માલ ગયો, ખરીદ ખાતું જમા. તો ઉધાર કોણ? ધર્માદા ખાતે ઉધાર. ગુડ. ધર્માદા ખાતે ઉધાર તે ખરીદ ખાતે, બરાબર. અંગત વપરાશ માટે જાય, ધર્માદામાં જાય. તો ધર્માદામાં માલ આપ્યો તેની આમનોંધ શું બનશે? બાબત છે. અનાથ આશ્રમ એટલે એને ધર્માદો જ કહેવાય. તો ધર્માદા ખાતે ઉધાર. અનાથ આશ્રમ ખાતે ઉધાર ન લખો તો વધારે સારું. ધર્માદા ખાતે ઉધાર 5000 તે ખરીદ ખાતે 5000. શું કામ? ધંધામાંથી માલ ગયો છે એટલા માટે ખરીદ ખાતું શું થઈ ગયું? જમા. બાબત જે ક્યાં માલ આપ્યો? તો બાબત જેમાં લખી શકો અનાથ આશ્રમમાં માલ આપ્યો
તેના, બરાબર. આ પહેલી આમ નોંધ આપણી પૂરી. બીજી આમ નોંધ, 4000નો માલ નમૂના તરીકે મફત વેચ્યો. 4000નો માલ નમૂના તરીકે મફત વેચો. યાદ રાખજો, મફત માલ વેચો તમે. જો મફત માલ મળે ને, મફત માલ મળે તો બિન આર્થિક, બીજું ચેપ્ટર યાદ આવતું હોય તો, મફત માલ મળે તો એ બિન આર્થિક ગણાય, બરાબર. પણ મફત માલ વેચી છે નમૂના તરીકે, એ જાહેરાત ખર્ચ ગણાય. આપણી માટે શું ગણાય? જાહેરાત ખર્ચ. તો જાહેરાતમાં માલ આપો છો તો અહીંયા પણ આના જેવી જ આમનોંધ થઈ જાય. શું આમનોંધ થઈ જાય? અહીંયા નમૂના તરીકે મફત વેચો તો એની આમનોંધ શું થઈ જાય? જાહેરાત ખર્ચ ખાતે ઉધાર. શું બની જશે? જાહેરાત ખર્ચ ખાતે ઉધાર, તે ખરીદ ખાતે. ફરીથી એક વખત રિપીટ કરી દો. ધર્માદામાં જાય, જાહેરાતમાં જાય, આગથી બળી જાય, ચોરાઈ જાય, વરસાદમાં પલળે, અંગત વપરાશથી માલ જાય તો એમાં ખરીદ ખાતું શું કરી નાખવાનું? જમા. જાહેરાતમાં ગયું છે તો આમનોંધ શું બનશે? જાહેરાત ખર્ચ ખાતે ઉધાર. કેટલા રૂપિયાનો માલ આપ્યો નમૂના તરીકે આપણે? 4000. તો જાહેરાત ખર્ચ ખાતે ઉધાર 4000, તે ખરીદ ખાતે 4000. બાબત જે મફત નમૂના તરીકે માલ વહેંચ્યો તેના. ત્રીજું, 8000નો માલ ધંધામાંથી અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયા. હું 3 થી 4 વખત આમ નોંધ બોલ્યો આવી. અંગત વપરાશ માટે માલ લઈ ગયા. કેટલા રૂપિયાનો માલ લઈ ગયા? 8000નો. 8000નો માલ અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયા. અંગત વપરાશ એટલે ઉપાડ, અને ઉપાડથી માલ લઈ જાય તો શું આમ નોંધ થાય? ઉપાડ ખાતે ઉધાર, તે ખરીદ ખાતે. તો ત્રીજી તારીખ, ઉપાડ ખાતે ઉધાર. કેટલાનો માલ લઈ ગયા? 8000. ઉપાડ ખાતે ઉધાર 8000, તે ખરીદ ખાતે 8000. બાબત જે આ બધા વ્યવહાર છે ને, આ બધા વ્યવહાર, આ જેટલા હું અહીંયા લખું છું ને, બધા વ્યવહાર તમે આમનોંધમાં ભણી ગયા છો. આ બધા વ્યવહાર જે છે એ આમનોંધમાં આવી જ ગયેલા છે, બરાબર. એને ખાલી થોડું ઘણું તાજું કરવાનું છે આપણે. ઉપાડ ખાતે ઉધાર, તે ખરીદ ખાતે. બાબત જે શું બનશે? અંગત વપરાશ માટે માલ લઈ ગયા તેના. ધર્માદામાં આપ્યો તોય ખરીદ ખાતું જમા, જાહેરાતમાં આપ્યો તોય ખરીદ ખાતું જમા, અને અંગત વપરાશ માટે લઈ ગયા તો પણ ખરીદ ખાતું શું થઈ જાય? જમા. હવે ધ્યાન રાખજો એક વ્યવહારમાં. ચોથો વ્યવહાર, 3000નું ફર્નિચર 2800નો માલ આપી ખરીદ્યું. 3000નું ફર્નિચર 2800નો માલ આપી ખરીદ્યું. આમ નોંધમાં 3 વ્યવહાર છે આવા. આમ નોંધમાં કેટલા વ્યવહાર છે? 3 વિનિમયના વ્યવહાર. એક વસ્તુના બદલામાં માલ આપ્યો હોય, આપણે શું આપ્યો હોય? માલ, અને સામે મિલકત લીધી હોય. માલની સામે મિલકતની ખરીદી થતી હોય. તો ફર્નિચર ખરીદ્યું છે, એક વસ્તુ સમજો, ફર્નિચર ખરીદ્યું છે તો ફર્નિચર આવે, ફર્નિચર આવે તો ફર્નિચર ખાતે ઉધાર, અને માલ જાય છે તો ખરીદ ખાતે જમા. હવે આમ નોંધમાં થોડું ઘણું યાદ રહ્યું એને માટે કહું છું કે કિંમત કઈ લઉં, 3000 કે 2800? 3000નું ફર્નિચર લીધું, સામે 2800નો માલ આપ્યો, તો એમાં કિંમત કઈ લઉં? 3000 રૂપિયા લઉં કે 2800? 2800 રૂપિયા કિંમત આવે. ફર્નિચરની કિંમતે 2800 ગણાય, અને માલની કિંમતે કેટલાની ગણાય? 2800 રૂપિયાની. તમને યાદ આવતું હોય તો યાદ દેવડાવું. તમે 1000ના માલના બદલામાં 1500નો મોબાઈલ લીધો હતો, એવી એક આમનોંધ આવે. આમનોંધ ચેપ્ટરની અંદર 1000ના માલના બદલામાં 1500નો મોબાઈલ, તો એમાં પણ કેટલા લેવાય? 1000 જ લેવાય. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, કોઈ પણ મિલકત ખરીદો છો, સામે માલ આપો છો, તો એ મિલકતની કિંમત કઈ ગણાય? જેટલા રૂપિયાનો માલ આપીને એ જ કિંમત આપણી ગણાય. જેટલા રૂપિયાનો તમે માલ આપો છો એ જ કિંમત કોની ગણાય? મિલકતની ગણાય. દાખલા તરીકે હું આવું કહું કે 1200નું ફર્નિચર રૂપિયા
4000નો માલ આપી ખરીદ્યું. તો આમાં મારે બેની કિંમત લેવાની કઈ લઉં? 4000. જેટલા રૂપિયાનો માલ આપ્યો હોય ને એટલા જ રૂપિયા મિલકતની કિંમત ગણાય. 1500 રૂપિયાનો મોબાઈલ લીધો તો યાદ આવે તો તમને કહી દઉં, 1500 રૂપિયાનો તમે મોબાઈલ લીધો તેની સામે રૂપિયા 1000નો માલ આપ્યો, 1000ની મૂળ કિંમતનો માલ આપ્યો, આવો એક વ્યવહાર હતો. તો એમાં મોબાઈલ આવે છે, મોબાઈલ ખાતે ઉધાર તે ખરીદ ખાતે, પણ મોબાઈલની કિંમત ગણાય કેટલી? 1000. કારણ કે પડતરનો સિદ્ધાંત લાગુ પડે. બીજા ભાગમાં તમે શીખજો. મોબાઈલની કિંમત ભલે ગમે એટલા રૂપિયાની હોય, પણ મને કેટલા રૂપિયામાં પડ્યો મોબાઈલ? મને કેટલા રૂપિયામાં પડ્યો? 1000માં જ પડ્યો ને. મેં તો કેટલા રૂપિયાનો માલ આપ્યો? 1000નો. તો મને મોબાઈલ પડ્યો કેટલાનો? 1000 રૂપિયાનો. એટલે જેટલા રૂપિયાનો માલ આપો છો એ જ કિંમત લેવી પડે. અહીંયા 3000નો ફર્નિચર લીધું છે, સમજો હવે 3000નું ફર્નિચર છે, 2800નો માલ આપ્યો છે, તો બે વચ્ચેની કિંમત લઉં કઈ? 2800. જેટલા રૂપિયાનો માલ આપ્યો હોય એ. તો આખી આમનું શું બનશે? ચોથી ફર્નિચર આવે છે, ફર્નિચર ખાતે ઉધાર 2800 તે ખરીદ ખાતે 2800. બાબત જેમાં લખી શકો તમે કે રૂપિયા 3000નું ફર્નિચર 2800નો માલ આપી ખરીદ્યું તેના, બરાબર. એના પછીની આમનો 5મી, 7000નો માલ અકસ્માતમાં નાશ પામ્યો, વીમા કંપનીએ 5500નો દાવો મંજૂર રાખ્યો. આમનોંધના ફેવરિટ જે છે, વારંવાર આમનોંધમાં આ વ્યવહાર આવતા હતા. 7000નો માલ આગમાં નાશ પામ્યો, વીમા કંપનીએ 5000નો દાવો એટલે કે 5500નો દાવો મંજૂર રાખ્યો. શું કરવાનું? પણ આપણે પહેલાં જગ્યા નથી એટલે થોડીક આમનોંધ દોર નાખી. સરવાળો કરીને બીજા પેજે લઈ જતા હોય આમનોંધની અંદર, તો અહીંયા પણ એ જ સિસ્ટમ કરવાની. ન લઈ જતા હોય તમે તો કંઈ જરૂર નથી, ફરજિયાત નથી હોતું. તારીખ, વિગત, ખાપા, ઉધાર અને જમા. અહીંયાનો આપણે ટોટલ કરી નાખી, સરવાળો આગળ લઈ ગયા. શું હવે? સરવાળો આગળ લઈ ગયા અને નીચે એવી રીતે લખવાનો આવે, સરવાળો આગળ લઈ ગયા. અને સરવાળો કેટલા થાય? 12, 12 ને 5 17, 17 ને 2 19,800. તમારે ક્યારે કરવાનો યાદ છે? મેં અહીંયા કર્યો તો તમારે અહીંયા સરવાળો ન થાય. તમારે ક્યારે સરવાળો થયા? જ્યારે તમારું પેજ પૂરું થાય, તમારા ચોપડાનું જ્યારે પેજ પૂરું થાય, એક આમનોંધ લખ્યા પછી પૂરું થઈ જાય તો પણ તમારું પેજ પૂરું થાય એટલે અહીંયા સરવાળો આગળ લઈ ગયા અને સામેના પેજ ઉપર શું લખવાનું હોય? સરવાળો આગળથી લાવ્યા. કેટલો? 19,800. તમારું પેજ પૂરું ન થતું હોય તો તમારે આ કરવાની જરૂર હોતી નથી. 5મો વ્યવહાર. હવે આમાં ખાસ ધ્યાન દેજો. એક, કેટલા રૂપિયાનો માલ આગમાં નાશ પામ્યો? પેલા એ જુઓ. તો 7000નો માલ અકસ્માતમાં નાશ પામ્યો. તો આપણી પાસેથી માલ ગયો કેટલાનો? 7000નો. 7000નો માલ જાય તો ખરીદ ખાતું જમા. કેટલા? 7000. આમાંથી 5500 રૂપિયા વીમા કંપની આપવાના કીધા. તો વીમા કંપની ખાતે ઉધાર, વીમા કંપની પાસે કેટલા લેવા પડશે? 5500. 7000નો માલ બળી ગયો, વીમા કંપની વાળાએ કીધું 5500 હું આપીશ. તો આપણને નુકસાન કેટલાનું? કેટલા રૂપિયા નુકસાન ગયું? 7000નો માલ બળી ગયો, વીમા કંપની વાળાએ એવું કીધું 5500 અમે આપશું. તો આપણું હકીકતમાં નુકસાન થયું કેટલાનું? કેટલાનું થયું? 1500. આને શું કહેવાય? અકસ્માતથી થયેલ નુકસાન. આ પણ શું થઈ જાય? ઉધાર. તો આપણી આખી આમનોંધ શું બને? વીમા કંપની ખાતે ઉધાર 5500
અકસ્માતથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 1500 તે ખરીદ ખાતે 7000 એ અહીં આપણે લખવાની થાય વીમા કંપની ખાતે ઉધાર કારણ કે વીમા કંપનીવાળા પાસેથી લેવાના કેટલા 5500 અકસ્માતથી થયેલ નુકસાન ખાતે ઉધાર 1500 તે ખરીદ ખાતે 7000 બરાબર આ વર્કિંગ નોટમાં તમારે કરી નાખવાનું આ રીતે બાબત જ્યાંની શું આવશે બાબત જે રૂપિયા 7000નો માલ અકસ્માતમાં નાશ પામ્યો જેનો વીમા કંપનીએ 5500નો દાવો મંજૂર રાખ્યો તેના એના પછી છઠ્ઠો 2000 નિરાલી પાસે લેણા છે જે રકમ હવે મળી શકે તેમ નથી કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી રકમ લેવાની હોય ને એ મળી શકે તેમ ન હોય તો એને શું કહેવાય પહેલા ચેપ્ટરમાં જ આપણે શીખા કોઈ વ્યક્તિ પાસેથી રકમ લેવાની છે પણ હવે મળશે નહીં ભૂલી જવાની તો એ રકમને શું બોલાય ગાલખાત ગુડ બરાબર તો ગાલખાત નુકસાન છે ગાલખાત શું છે નુકસાન તો ખર્ચ કે નુકસાન ખાતે હંમેશા શું હોય ઉધાર યાદ કરો ઉપજ ખર્ચ ખાતાનો નિયમ ખર્ચ કે નુકસાન ખાતે ઉધાર તો ગાલખાત નુકસાન છે તો ગાલખાત ખાતે ઉધાર અને ગાલખાત પાડી કોને કોણ છે ગાલખાત પાડવાવાળી કોણ નિરાલી તો આમનો શું બને ગાલખાત ખાતે ઉધાર તે કોના ખાતે લેશું નિરાલી ખાતે છઠ્ઠું આમનો શું થઈ જાય ગાલખાત ખાતે ઉધાર કેટલા રૂપિયાની ગાલખાત પાડી 2000 ગાલખાત ખાતે ઉધાર 2000 તે નિરાલી ખાતે 2000 બાબત જે નિરાલી પાસેથી રકમ મળી શકે તેમ નથી તેના થઈ ગયું એના પછી સાતમું યંત્ર પર 800 ઘસારો માંડીવાળો યંત્ર પર 800 ઘસારો માંડીવાળો આમ નોંધમાં પણ આવી ગયું ઘસારો પણ ગાલખાતની જેમ નુકસાન છે ઘસારોનો મતલબ શું થાય મિલકતની કિંમતમાં થતો ઘટાડો મિલકત આપણી ઘટી એટલી આપણને શું થયું નુકસાન અને નુકસાન હંમેશા શું હોય ઉધાર તો એની આમ નોંધ શું થઈ જશે ઘસારા ખાતે ઉધાર કેટલા રૂપિયાનો ઘસારો ગણવાનો કીધો છે 800 ઘસારા ખાતે ઉધાર 800 તે યંત્ર ખાતે કેટલા 800 બાબત જે યંત્ર પર ઘસારો ગણ્યો તેના 8મી આમનો છેલ્લી માર્ચ મહિનાનો પગાર 7800 ચૂકવવાનો બાકી છે માર્ચ મહિનાનો પગાર 7800 ચૂકવવાનો બાકી છે એક તો પગાર આપણી માટે ખર્ચ છે એટલે પગાર ખાતે શું થઈ જાય ઉધાર કોઈ વ્યક્તિનું નામ નથી આપ્યું અને ચૂકવવાનો બાકી છે ચૂકવવાનો બાકી એટલે આખી આમનું શું બને પગાર ખાતે ઉધાર કેટલા રૂપિયા 7800 તો પગાર ખાતે ઉધાર 7800 તે ચૂકવવાના બાકી પગાર ખાતે કેટલા 7800 જો મજૂરી ચૂકવવાની બાકી હોત તો મજૂરી ખાતે ઉધાર તે ચૂકવવાનું બાકી મજૂરી ખાતે આવે બરાબર બાબત છે પગાર ચૂકવવાનો બાકી છે તેના કરો ટોટલ આનો 9800 અને 7000 તો 9800 ને 37000
400 રૂપિયા. આને શું બોલશો? કુલ સરવાળો પરનો